सत श्री अकाल एंड वेलकम टू CJ सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे असी थोड़ी गलबात कराई दी है किसी पॉलिटिशियन नाल, कम्यूनिटी एक्टिविस्ट नाल, किसी मैडिकल डॉक्टर नाल, या कोई स्पैशल इवेंट हुंदा है, स्पैशल प्रोग्रामिंग हुंदी है, ताकि वध तो वध तुहाडे तक फर्स्ट हैंड जिहड़ी इनफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। सो द मेन पर्पज़ ऑफ माई शो इज़ ऑलवेज टू प्रोवाइड ए फर्स्ट हैंड गुड इनफॉर्मेशन अपने जिन्ने भी सुनने वाले है। सो अज एक वखरा प्रोग्राम असी लैके आए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड VFS ग्लोबल। ये दुनिया की सारे नाल वड्डी आउटसोर्सिंग एंड टैक्नोलॉजी सर्विसिज स्पैशलिस्ट कंपनी हैगी है, जिहड़े गौरमेंट्स ते डिप्लोमैटिक जिहड़े मिशन है उन्हां दे नाल डील करते हैं। राइट नाउ ये 67 इन गौरमेंट्स जिहड़ियां इन्हां दे क्लाइंट है एंड इन्हां दा ग्लोबल नैटवर्क है, तो मोर दैन 3300 एप्लीकेशन सेंटर इन्हां ने खोले है इन 145 कंट्रीज। सो इट्स ए वेरी वेरी मैगा बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्हां ने सिंस 2001 261 मिलियन एप्लीकेशन इन्हां ने जिहड़ियां हैगियां प्रोसैस कीतियां है। इट्स काइंड ऑफ नॉन जजमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ वर्क जिहड़ा कि आम बंदे लई नहीं हुंदा। उहदे विच जिहड़े काम आपां नूं जिहड़े इंडियंस है या साउथ एशियन कम्यूनिटी हैगी है उन्हां नूं काफ़ी चैलेंजेस इस फील्ड च आउंदे आ। पेपर वर्क दे विच अपनी बड़ी कमजोरी है, उस करके कई बारी अपनी एप्लीकेशन भी रिजैक्ट हो जाती है। सो इन्हां दी जिहड़ी सर्विसिज है वो प्रोवाइड वीज़ाज एंड पासपोर्ट्स, कौंसलर सर्विसिज, ये इन्हां दी स्पैशलिटी है। एंड ये सरकारां नाल जदों काम करदे है सो उस नाल इन्हां दा पहला ही जिहड़ा नैटवर्क इन्ना स्ट्रोंग हैगा, क्योंकि इन्नी कंट्रियां नाल ते इन्ने ऑफिसिस इन्हां दे हैगे है। सो इन्हां दा नैटवर्क ऑलरेडी इन्ना पावरफुल तो स्ट्रोंग हैगा कि उन्हां एप्लीकेशनां नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आउंदी। बाकी जिहड़े इन्हां दे नुमाइंदे अज मेरे नाल हैगे है उन्हां तो आपां होर भी क्वेश्चन इस दे बारे पुछांगे। बट यह जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है VFS ग्लोबल, यह मेजोरिटी ओनड बाय ए फंड मैनेजर जिहड़े हैगे है ब्लैकस्टोन एंड ये दुनिया का सारा नाल वड्डा एसैट मैनेजर हैगा ब्लैकस्टोन, जिहड़े कि $991 बिलियन एसैट अंडर मैनेजमेंट इन्हां दे हैगे। सो एड्डी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हां दे जिहड़े अमेरिकाज दे आपां कह दिंदे, मैं तुहानूं दसूँगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन जिहड़ियां कंट्रीज़ है उन्हां च इन्हां दे जिहड़े हैड हैगे है, दे कॉल इट हैड ऑफ अमेरिका, मिस्टर अमित कुमार शर्मा अज साडे विच शामिल है। इन्हां नूं 16 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन नाल। आफ्टर फिनिशिंग इज MBA from Mumbai, well, Bombay, but we call it Mumbai now, and originally from Delhi. And we will ask him a lot of questions. For some reason, we can't take a phone calls today, and but down the road when we have another program, फिर असीं जिहड़े calls है वो भी open करांगे। मिस्टर शर्मा नूं इंडिया, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, दुबई काम करने का मौका मिले। द रीजन ही इज़ ऑन माई शो, दे आर ओपनिंग अप ए ऑफिस इन कैनेडा नाउ। सो इन्हां नाल अपनी गलबात होगी। सो वेलकम टू CJ सिद्धू शो। Thank you, sir. Thank you for giving me and giving VFS Global this opportunity to come here and take these questions. बहुत शुक्रिया. I am looking forward to this conversation and thank you for having us. So शर्मा जी, सब तो पहला तुसी ये दसो कि थोड़ी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तुसी हुण कैनेडा दे विच आपदे ऑफिसिस जिहड़े खोलण दा तुहाडा जिहड़ा अपने हुण मंतव हैगा आ, थोड़ी किसी होर ऑर्गेनाइजेशनां नाल, क्योंकि कैनेडा दे विच क्योंकि इंडिया तो अपने पीपल जिहड़े हैगे मेजोरिटी पीपल अपने साउथ एशियन डिसेंट जिहड़े हैगे इंडिया, फिजी, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्हां कंट्रियां तो जिहड़े लोकी अपने ज़्यादा आए है। सो हले तक थोड़ी जिहड़ी स्ट्रक्चर हैगी है कैनेडा दे विच किस तरह है? कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ VFS ਗਲੋਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 2001 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਬ US ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 2004 2005 ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 67 ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 140 ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਂ 3600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਆਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਓਟਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੈਰੀਫੈਕਸ ਐਡਮੰਟਨ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ UK ਤੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆਫਿਸਿਸ ਆਟਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨਡ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਹੈ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ UK ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਲਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਡ ਹੈ you know for us also to kind of have that local intelligence ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ UK ਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ VFS ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸਭ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੀਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਗੋਇੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ देयर ਕੌਂਸੂਲਰ ਆਫਿਸਿਸ ਵਰਸਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਡ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਯੂ نو ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਜਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ what is called TEL ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਨਬਿਲਟ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 60 ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਡੀਅਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਸਟ ਫॉर ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ ਸੇਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ VFS ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਕਰੋਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲਸ ਸਾਡੇ SLA ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ So my next question will be again for sake of my viewers ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ fee structure ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ let's see the governments different governments have their fee like Canadian government have their fee and Indian government have their fee ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ
ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ what your guys is you can call it processing fees or you whatever you call it ਉਹ fee structure ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤਨਾ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਪ ਟੂ ਕਪ 50% ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਾਈ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਐ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਲੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 90% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ one time there was a charging money that was like beyond whatever the standards might be. It might be a $15, $20, Correct. $30 like that, yes. right? Yes. But it gone like beyond that. Like people start charging $400-500. So that was like in a Canadian environment. Yeah, that's a rip-off. That's wrong. Those kind of practices. So how you will answer? So you see, if you look at the VFS centers and the processes that we have on all our websites, our fees that we are supposed to charge as a service fee is clearly defined. It's clearly mentioned on our websites. If an applicant gives a call to our call center, all the fees are explained, which are there on the website as well. You walk into our visa application center, you get the receipt for every amount that you pay. There is nothing that you pay that you don't get receipt for, So VFS, of course, do not charge anything over and above the service fee that is regulated in the contract. Now, there are, of course, optional services. For example, a courier service, a premium lounge, a photocopy service, etc., which are completely operational and optional in nature. They are not like applicant must take those services, But if somebody decides to take those services, ਉਹਦੀ ਵੀ receipt ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ clearly defined ਹੈ outside the center ਜੋ third party ਜਾਂ third ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ extra fees charge ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ awareness issue definitely ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ it's a awareness issue ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਆਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਫਾਲ ਫॉर द ट्रैप ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ VFS ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ please go on our website. The process is explained. It's quite simple. पूरी checklist होंदी है की documents तुसी देने हैं एक visa application दे नाल और documents तुहाडे कोल होण तुहाडी application fill है तुहानू किसी दी ज़रूरत नहीं है VFS is there to support and help the people to process their application. So that's good to know and thank you for explaining that. ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ there is always ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ NRIs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਟਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੀਪਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਰ ਬਿਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਡਨ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਵਾਲ we'll pay extra and get done. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ and what is your experience and are they operate their services obviously if they're professional organization they're operating professionally there if they're doing same job in the rest of the world. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਕ ਕਾਫੀ
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤਾਈਂ ਦਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। ਯੈਸ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੋ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਵਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਮ ਟੂ ਅ ਡੈਡ ਸਟਾਪ। ਹਾਂਜੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2023 ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਸਾਲ ਹੈ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਿ ਸਭ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਹਨ ਗਲੋਬਲੀ ਨੰਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2019 ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 23 ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ 23 ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ 2019 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਰਿਵੈਂਜ ਟਰੈਵਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਆਰ ਸਰਟਨਲੀ back to the normal, and when we say normal I am referring to 2019. Okay, and when we talk, is it in thousands or well numbers? If we talk about numbers, overall there are millions of people who travel every year. It's not in thousands, it's in millions. Yes, millions में ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ these numbers are in always millions when people travel from one country to another. yeah. So ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ organization ਹੈ VFS, what that stand for? So VFS basically it's a visa facilitation services, ਜੋ ਕਿ born in India in 2001, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 67 ਕਲਾਇੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਰੋਸ 140 ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀਜ਼, 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 110 ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਟੂ ਮੇਕ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਫਿਊਚਰ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰੂ ਜ਼ੂਮ ਐਂਡ ਟੀਮਸ ਕਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਅਲੋਨ ਸਿਟਿੰਗ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਹਮ ਵੀ ਕੈਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। Yeah. So ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, that's good to know, and VFS, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, how people know about your organization, different parts of the world, how they reach out, or you do marketing or advertising, or like here we can see when you come to Canada what we are doing now to get the word out, let the people know. So what are you doing in other countries? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, 2001 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 67 ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ CSR ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ESG ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰਸ ਜੋ ਹਨ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਸਿਰਫ ਬਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
VFS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਟੇਕ। What is, you know, you used a couple of acronyms that I was not aware, like VFS, you cleared. What is CSR and what is ESG? So CSR ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। So, matlab the certain sector of the community has a social responsibility. And in Canada, North America and Europe, you know, out of India, that's a big deal. Yes, sir. You know, you have to be a socially responsible corporation. Not only, it's not always about making money. That's why the private businesses are there. But on top of that, what they're doing for the communities. Yes. So you help people. Let's see, some people can't afford it or whatever. You can provide those services. 100%. We are always see community है या थोड़ा environment है, for example. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਫੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। So ESG you mentioned, what is that? ESG ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ESG ਕੋਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਿਲਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, CSR ਤੇ ESG, ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। That's good to know. It's always nice to be a community ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅੱਧੀ 50% ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਕੀ ਮਮਸ, ਸੌਕਰ ਮਮਸ, ਯੂ ਨੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਆਰ ਦੇ ਬੋਥ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ? ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ VFS ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਈਏ। ਤੇ 2020 ਤੇ 21-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੋਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਲ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰੀਅਰ ਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ
दूसरा केस ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है, वो चाहते हैं वो जाके काम करन, उन्होंने उस तरीके ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, and with the threat of cyber security now it is a huge deal. So ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਬ੍ਰੌਟ ਦੈਟ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ, VFS ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, GDPR ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਸ ਉਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਜੋ VFS ਦੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਈਟ ਰਿਟੇਨ ਦੈਟ ਫॉर देयर ਓਨ ਪਰਪਸਿਸ, ਪਰ VFS ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ, ਸਭ ਪਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਕਲੀਅਰ them from your system, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। that's very good to know, and ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that's a big deal nowadays everywhere. And it does happen, but you ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, in the meantime while they're in the process, you probably have a lot of security built into your systems. lot of security built into the system. ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ particularly ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ DPO, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ, 3 months 6 months डाउन द लाइन। तो पूरे प्रोसीजर जो है इन प्लेस है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई डेटा असी रखना ही नहीं, वो तो परज होना है ऑटोमैटिकली, बिकॉज साडा उतना कोई मतलब नहीं है। उस दे बावजूद ड्यूरिंग द पोजेशन ऑफ इट कि जब प्रोसेस चल रहे हैं उस दौरान भी वो सारे प्रोसेस स्टैप्स इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी हैं प्रोसेस के अंदर। ਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, US ਨਾਲ ਵੀ, USA ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ 68 ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ US ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ 6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, ਵੈਦਰ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਿਊਮ ਬੈਕ, ਸੋ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਲਾਈਕ VFS ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਿਚ ਗੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ
ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। ਸੋ ਚਲੋ ਬਿਫੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 23 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2020, 21 ਤੇ 22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੈਚਅਪ ਕਰ ਰਹੇ हैं, अपने क्लाइंट्स ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं, इन पर्सन मीटिंग हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो ट्रैवल पूरा उस तरीके ਨਾਲ बैक है। कमिंग टू द लेजर ट्रैवल, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਟੂਰਿਸਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, तीनों ही ट्रैवल जो है ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਫॉर द ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ। But ਸਾਡੇ South Asian community always, they have a lot of challenges with the paperwork, with visas, passports, and it's getting better, but not there yet. So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ VFS ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਨ ਦ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਸੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ VOC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਕੋਰਸ ਹੈ VOC ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਲਸਵੇਅਰ ਆਲਸੋ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂ ਆਫਲਾਈਨ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ where people can go and give us the feedback about what they feel about our services. So that's a good point, you brought it up. My next question was actually leading to that. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ social media is very powerful now, and the traveler population is more youth now, relatively speaking. ਕਾਫੀ ਇਨਫਲਕਸ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, साड़ी प्रेजेंस उत्ते बिल्कुल है। साढ़े सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, टाइम टू टाइम असी जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होंगी अबाउट आर सेंटर्स, अबाउट आर इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट आर चेंज, असी एक लोकेशन तो दूसरी लोकेशन पर अगर जा रहे हैं, वो सब असी सोशल मीडिया पर अनाउंस करने। असी कोई नई गवर्नमेंट के नाल अगर काम शुरू कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट भी होती है। असी लोगों को एजुकेट भी करने हैं कि कोई अगर ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੈ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ whatever in the best way we can use, of course we do that as well. ਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਅ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ 100% ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ।
if somebody is not happy and not satisfied the process, what do you have some sort of complaint process or how, can you share that? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵਨਸ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ VOC ਵੌਇਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਉਸ ਪੂਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਕੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੋਰ ਡਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲੋ ਆਵਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਚੈਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਐਮਬੈਸੀ ਸੋ 100% ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੁਣ 2001 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ 90-95% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ there is a scope to improve of course we work on that and we take it very very seriously. And the next question leading to that is ਜਿਹੜੀ employment ਦੀ opportunities ਤੁਸੀਂ different ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ in Canada either they are on work permit or Canadian citizen or permanent resident ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ process ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ when you recruit people or hire people to work ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ VFS ਨੇ ਅਗਰ 140 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 140 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਾਡਾ 90-95% ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ 110 ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर VFS ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਇਸ ਹਿਊਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੂ ਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ is there a model in your company that people can be buy into the company or they can become share the ownership with the company and leading to that's my field. Do you provide a benefit package like different countries have a different structures but benefit means medical and prescriptions ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡਾ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇजेस ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨ EMPLOYEE ਐਂਡ ਦਾ employer but ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ So we have last couple of minutes left. I told you how fast that time goes. And so what do you like to address to our viewers? At the end, what you would like to say? You can Hindi, Punjabi, whatever language you feel comfortable. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਬੈਕ ਰਿਵੈਂਜ ਟਰੈਵਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ and follow the documentation requirement जितने भी documents हैं ਤੁਹਾਡੇ application ਦੇ ਨਾਲ complete ਹੋ don't fall for the fraud there is no need for that and follow the VFS Global website for more information ਤੁਸੀਂ www.vfsglobal.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। VFS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਲਸਵੇਅਰ ਐਲਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਕਮਿਟਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਮਿਟਡ ਟੀਮ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ VFS ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਕਸਟਮਰ ਡਿਲਾਈਟ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ VFS ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ vfsglobal.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Well, thank you very much. You coming on my show, and it was very insightful. ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਮਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ money doing a good job for customers, and that's why customer will go there and get their services, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।